Then when P is 0.5 and Q is also 0.5, then calculation is so easy. Okay, don't get confused. Take 0.5 only one time, and that will be multiplied, or 0.5 raised to n. Okay, you have to take only one time that. Okay, when P equals to 0.5 and Q equals to 0.5, then consider only one time. Okay, 0.5. Okay, raised to n. Okay, raised to n means there may be chances the value of small n, there may be chances 5, 6, 7, whatever it may be. But when P is 0.5 and Q is 0.5, okay, take only one time, that will be multiplied, okay, the maximum upper limit of a small n value. Okay, with the help of this concept, now we are going to solve the same question, that is, okay, the bridge is destroyed. So 4C3, okay, 0.5 raised to 4, okay, 0.5 raised to 4, the maximum limit of small n is how much? 4. So then 4C4, okay, the same question I am solving here. Okay, when x equal to 3, then 4C3, 0.5 raised to 4, then x equal to 4, okay, then we have to apply, okay, 4C4, okay, 0.5 raised to 4, okay, whatever it may be, okay, there may be chances, now we are going to take, okay, 4C2 also, on that moment also, okay, 0.5 raised to 4, or there may be chances we are taking x value, okay, equals to 1, then 4C1, okay, 0.5 raised to 4. Okay, this will not be going to change. Okay, with okay 4C2 or 4C1 or 4C3 or 4C4, whatever it may be. Okay, this may going to change, but this will not be going to change. Okay, when we are calculating applied when that concept. So by simplifying that, okay, 4C3 you will get, okay, 4. 0.5 raised to 4, it means you have to multiply 0.5 4 times, you will get 0.0625, then plus, put it as plus, okay, 4C4, after simplifying this 4C4, you will get result 1, then 0.5 raised to 4, okay, then you will get 0.0625. Okay, multiply this, okay, 4 into 0.0625, you will get result, okay, 0.25, then put as this plus, then 1 into 0.0625, obviously you will get the same result, that is 0.0625, okay, adding these two answers, you will get 0.3125, they given in the textbook, okay, 5 divided by 16, okay, you can also cross check that one also. 5 divided by 16, okay, you will get the same result, that is 0.3125. Next question, okay, second one, none of the bomb, okay, hit the bridge. It means ಯಾವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಹಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದು ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, then x equal to 0. It means put x value 0 in the formula and move on to calculation anta barta. So 4C0 0.5 raised to 4. Then after simplifying this 4C0, you will get result 1. 0.5 in 4 times you multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.0625 ಬರುತ್ತೆ. Multiply to 1, you will get the same result, that is 0.0625. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 divided by 16 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು 1 divided by 16 ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 0.0625 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then we will move on to the second question. In a college 60%
60% of the students are boys. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 60% ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತರೋ. ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದ 40% ಏನಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, in a random sample of 3 students, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೀಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಬಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ in a random sample of 3 students. It is very very important because x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ number of boys in a random sample of 3 students ಅಂತ ಬರೀರಿ. Then x is a binomial variate with a parameter n, p. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. Then x is a binomial variate. Then n means 3 because they are going to select 3 students and whom they are selecting boy students ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ p ಮತ್ತು q ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ 0.6 ಸರ್ 0.6 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗಡೆ when they mentioned p value in terms of percentage you have to divide it by 100 you will get 0.6. it means ನಿಮಗೆ ಅವರು 60% ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 60 divided by 100 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 0.6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ p ನಮಗೆ 0.6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ obviously 1 minus 0.6 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the probability mass function is px equals to mcx p raised to x q raised to n minus x and where the range of x is 0, 1, 2 up to small n. Then what are they giving here? N equal to 3. It means how many students they are going to select? 3 students. So the value of small n is 3. And to whom they are selecting? Whether they are selecting boys or girls, they are selecting boy students. So there are 60% boys in a college, so 60 divided by 100, then you will get p value, that is 0.6. Then you have to calculate q value, so equal to 1 minus p ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ q value ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. so 1 minus 0.6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.4 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು q value ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then put the values. ncx means 3cx. p is 0.6, so raised to x, q value is 0.4, raised to 3 minus x. The range of x in this question is 0, 1, 2, 3. It means up to any ವರೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು up to 3 ವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. the probability getting 2 boys ಅಂದ್ರೆ x equals to 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3c2 0.6
raised to 2, 0.4 raised to 3 minus 2. Okay, after simplifying 3C2 you will get result okay 3. 0.6 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.36 ಬರುತ್ತೆ. 0.4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 minus 2 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. 3 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. obviously 0.4 ಅನ್ನು 1 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.4 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 0.4. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ 3 into 0.36 into 0.4 ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.432 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the probability of getting okay at least one boy. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ at least one boy ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here okay the value of x must be equals to or more than 1 ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is one way of okay finding the answer for that question, and this is also okay another way of finding the answer for the same question, at least one boy. So x value ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಅಥವಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಣಿತ ನಮಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ p okay x equals to 1 okay plus p okay x equals to 2 means okay x equal to 3. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಮ್ಮೆ 1 ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಮ್ಮೆ 2 ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು 1 ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3c1 0.6 raised to 1 0.4 raised to 3 minus 1. This part is over now. Okay, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. 3c2 0.6 raised to 2 0.4 raised to 3 minus 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಮ್ಮೆ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3c3 0.6 raised to 3 0.4 raised to 3 minus 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು 3 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3c1 ಇದ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 0.6 raised to 1 obviously you will get 0.6. then 0.4 means 3 minus 2, it means you have to multiply 0.4 okay 2 times, then put plus as it is plus okay 3c2 okay after simplifying this you will get 3. 0.6 raised to 2 okay put it as same 0.6 you have to multiply that 2 times. 0.4 3 minus 2 is there, so 0.4 raised to 1 okay next plus 3c3 you will get result 1. 0.6 you have to multiply that 3 times, so 0.6 raised to 3. then 0.4 3 minus 3 is there, so 3 minus 3 is 0, but don't take it as 0 okay you have to put it as 1. after simplifying that okay 3 0.6 0.4 okay multiplying by 2 times you will get 0.16 okay put plus as it is 3 as is 0.6 you have to multiply 2 times you will get result okay 0.36. 0.4 only one time, so 0.4. then put plus as it is okay 1 okay 1. 0.6 okay you have to multiply 0.6 3 times you will get result 0.216 okay 1 as it is. so now 3 into 0.6 into 0.16 the final result is 0.288 okay. now plus put it as plus same 3 into 0.36 into 0.4 okay the answer is 0.432 okay plus put it as plus okay
then 1 into 0.216 into 1, then obviously we get okay 0.216. After adding these three answers, you will get okay 0.936. This is one way. This is a lengthy calculation. Okay. ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ by applying 1 minus concept. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ತರಬಹುದು ನಾವೀಗ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 minus p probability of getting okay x value must be less than 1. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ at least 1 ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ at least 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ at least 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 0. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ p x = 0 ಪ್ಲಸ್ p ಓಕೆ x = 1 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ at least 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ x ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು 0 ಹಾಕ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಓಕೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ 0 ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಈಗ 3c0 ಓಕೆ 0.6 raised to 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಈಗ 0 ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.4 raised to 3 minus 0. 1 as it is 1 ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3c0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು obviously ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 0.6 raised to 0 ಐತಿ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತೈತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ 3c0 ಇದ್ದಾಗ 1 ತಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ 0.6 raised to 0 ದ ಕೂಡ 1 ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.4 ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.064 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದಷ್ಟೇ ನೋಡಿಪ್ಪ 1 into 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.064 ಇವು ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕ 1 ಬರೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ 0.064 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.936 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ I already explained how to find out answer or how to calculate answers when okay questions like this okay at least ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ at the most ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾಗ more than ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ less than ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ exact x 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ 5 ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.